Hello and welcome to your channel Engineering Educators, Engineering in an Engineered Way. I am Indranil and today I am going to discuss about West Bengal Public Service Commission Assistant Engineer previous year 1998 question and detailed solution. This is the last part of 1998 paper. And before starting my video, I'd like to request all of you please like, comment, share and subscribe our channel and press the bell icon for future notifications. তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। In the first question says that generally the specific gravity of aggregates used in road construction is রোড কনস্ট্রাকশনের জন্য যে অ্যাগ্রিগেট আমরা ইউজ করে থাকি তার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি জেনারেলি কত হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি দ্য স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি রেঞ্জেস ফ্রম 2.5 টু 2.9 কিন্তু এখানে কি বলেছে এখানে পার্টিকুলার একটা ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি উইথ রেসপেক্ট টু দ্য রেঞ্জ দ্যাট ইজ 2.7 ওকে এখানে ইউ ক্যান সি the specific gravity of aggregates normally used in road construction ranges about 2.5 to 2.9 okay and you can see the water absorption values ranges from 0.1 to about 0.2%. So that means water absorption value koto it ranges from 0.1 to 2% and the specific gravity of aggregates that we are using as a road construction the value is 2.5 to 2.9 এখানে the most appropriate answer will be option number C which is 2.7. You can see in the right hand side diagram it is a typical image of aggregate that used in road construction চলে যাব পরবর্তী প্রশ্ন the best compromise between the increase of length of a highway and reduction in its load carrying capacity is the ruling gradient. Ruling gradient কত হয়ে থাকে okay so the correct answer will be option number C which is 1 in 20 will be the correct answer over here চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে in this question says that according to Lacy's theory Scott depth R of a river in flood is given by the equation. So the correct answer for this question as you all know as per Lacy's theory the Scott depth that is denoted as R and the equation to solve it that is 0.47 into Q by F to the power 1 by 6. Okay. F is the silt factor okay and Q is the discharge. চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে as per Rankine's formula the passive earth pressure at a depth 8 meter in dry cohesionless soil and with an angle of integral friction of 38 degree unit weight of dry sand is 200 kg per meter cube. We need to calculate the passive earth pressure at a depth of 8 meter. Okay. So আমরা কি জানি প্যাসিভ আর্থ প্রেসারের ফর্মুলা কে এ গামা জেড প্লাস 2c root over k into a. Okay. Now the main thing that this portion will be cancel out just because of it is a dry cohesionless soil এটা কোহেশনলেস সয়েল বা বলতে পারো এটা স্যান্ড তো এই ক্ষেত্রে যে কোহেশন দ্য ভ্যালু অফ কোহেশন ইজ 0 তো এই পোর্শনটা ক্যান্সেল আউট ঠিক আছে নাও দ্য রিমেনিং পোর্শন ইজ কে ইন্টু গামা জেড তাহলে কে এ গামা আর জেডের ভ্যালুটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে গামা আর জেডের ভ্যালুটা প্রোভাইডেড আছে কেবলমাত্র কে এর ভ্যালুটা বার করতে পারলেই হবে ওকে এখানে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন কত বলে দিয়েছে এখানে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশনটা বলে দিয়েছে দ্যাট ইজ ফাই ইজ ইকুয়ালস টু 38 ডিগ্রি ওকে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন 38 ডিগ্রি বলে দিয়েছে তার মানে আমরা কি জানি প্যাসিভ আর্থ প্রেশারের ফর্মুলা যে কোএফিসিয়েন্টটা নিই সেটা হচ্ছে 1 প্লাস সাইন 38 ডিগ্রি or sin theta sin phi actually 1 minus sin phi that is sin 38 degree. So the value of this is equals to 4.024 okay
অ্যান্ড বাই অ্যাপ্লাইং দিস ভ্যালু ইন দ্য ইকুয়েশান, আর যেহেতু বাকি যে ভ্যারিয়েবলসগুলো রয়েছে সেগুলো দেওয়াই রয়েছে, তো কে এর ভ্যালুটা পুট করলেই আমরা যেটা জানতে পারবো, দ্য ভ্যালু অফ প্যাসিভ আর্থ প্রেশার অ্যাট এ ডেপথ অফ 8 মিটার, অ্যান্ড দ্য কারেক্ট অপশন উইল বি হেয়ার, দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার এ, হুইচ ইজ 67.2 বাই মিটার স্কোয়ার। ওকে, চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে। Water absorption values of aggregates used in surfacing work of road construction are in range of. Water absorption values of aggregates, water absorption value কত ফর সারফেসিং ওয়ার্ক, ওয়াটার অবজর্পশন ভ্যালু আমাদের জানতে চেয়েছে রোড কনস্ট্রাকশনে যে অ্যাগ্রিগেট আমরা ইউজ করি ইন সারফেসিং ওয়ার্ক। ওকে, আমি ফার্স্ট কোশ্চেনেই বলেছি ওয়াটার অ্যাবজর্পশনের ভ্যালু নর্মালি কত হয়ে থাকে। ওকে, আর যেটা হচ্ছে, তো এখানে যে কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশন নাম্বার এ, হুইচ ইজ 0.1% to 2%। ওকে, চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে। Minimum value of flash point of bitumen based of IS specification is. Minimum value of flash point of bitumen based on IS specification is. The correct answer for this question will be option number D, which is 200 degrees centigrade. Before that, we need to know what is flash point. Flash point is the lowest temperature at which liquid can gives off vapor to form an ignitable mixture in the air near the surface of liquid. যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় যে লিকুইডটা রয়েছে সে লিকুইডটা ভেপারে কনভার্ট হয়ে যায় অ্যান্ড ইগনাইটেবল মিক্সারে সেটা কনভার্ট হয়ে যায়। আর দ্য লোয়ার অফ দ্য ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ইট ইজ ইগনাইট দ্য মেটেরিয়াল, যে মেটেরিয়াল ফ্ল্যাশ পয়েন্টটা কম হবে সেই মেটেরিয়ালটাকে জ্বালানো ততটাই সুবিধা হবে। চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে। ইন দিস কোশ্চেন এ পেভমেন্ট ইজ টু বি কনস্ট্রাক্টেড, এখানে কি বলেছে, ইউএস কর্পোরেশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স মেথডের মাধ্যমে পেভমেন্টের যেটা বার করতে বলেছে সেটা সাবগ্রেড সয়েল হুইল লোড বার করতে বলেছে। ওকে, অ্যাকচুয়ালি ইউএস ক্রপ অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের যে ফর্মুলা, দ্য ফর্মুলা অ্যাকচুয়ালি নট ইউজড ইন নাও এ ডেজ, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দিস কোশ্চেন ইজ অবসোলেট ইন নাও এ ডেজ, তো আমরা এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি এখানে প্র্যাকটিস করব না, কারণ এই ইউএস ক্রপ অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের যে ফর্মুলা সেটা জেনারেলি আসে না। ওকে, তো চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে। দ্য থিকনেস অফ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট উইথ হুইল লোড অফ 4080 kg subgrade support at 2180 kg and base course constant and 86 comes to a as per MC formula or McLeod formula, এখানে টাইপিংটা ভুল আছে। The correct answer for this question as per MC load method, as per MC load method কি হয়ে থাকে, the formula is T equals to K into log 10 P by S as per MC load method। এখানে কে এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে, বেস কোর্স, কেটা হচ্ছে বেস কোর্স কনস্ট্যান্ট, কেটা কি বেস কোর্স কনস্ট্যান্ট, পিটা কি এখানে, এখানে পিটা হচ্ছে গ্রস হুইল লোড, আর এসটা কি, এখানে এসটা হচ্ছে সাবগ্রেড সাপোর্ট। ওকে, তাহলে পিটা কি, পিটা হচ্ছে গ্রস হুইল লোড, এসটা কি সাবগ্রেড সাপোর্ট, আর যে বেস কোর্স কনস্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে এখানে কি, সবগুলোই দেওয়া রয়েছে। এবং কি বলেছি, লক 10 পার্টিকুলার এর ভ্যালুটা এটা ধরতে, তো সেক্ষেত্রে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি কামিং লাইক 43 পয়েন্ট সামথিং। হেয়ার মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার উইল বি অপশন নাম্বার এ, হুইচ ইজ 40 সেন্টিমিটার। ওকে, চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে। A road has rigid pavement of concrete slab of 20 centimeter. The other relevant data are wheel load 4080 kg, relative stiffness 91.4 centimeter, equivalent radius of resisting section 18.8 centimeter. Using Westergaard equation, the stress at edge with above data. Westergaard equation use করে stress at edge of that particular rigid pavement আমাদের বের করতে বলেছে। With respect to Westergaard analysis,
ওয়েস্টারগার্ড অ্যানালিসিস আমরা স্ট্রেস অ্যাট ইন্টেরিয়ার লোডিং, স্ট্রেস অ্যাট এজ লোডিং, তারপর স্ট্রেস অ্যাট কর্নার লোডিং, ঠিক আছে, সব কিছুই বার করতে পারি। এবার ওয়েস্টারগার্ডের যে ইকুয়েশনটা উইথ রেসপেক্ট টু স্ট্রেস অ্যাট এজ লোডিং সেটা দেখে নেব। দ্যাট ইজ স্ট্রেস অ্যাট এজ ডিনোটেড অ্যাজ এসি ইকুয়ালস টু 0.572 পি বাই এইচ স্কোয়ার ইন্টু 4 log 10 into L by B, okay, L by B plus 0.359. This is the formula for stress at edge loading with respect to Westergaard stress equation. Westergaard stress equationের মাধ্যমে স্ট্রেস অ্যাট এজ লোডিং তার ফর্মুলা হচ্ছে এইটা। স্ট্রেস অ্যাট ইন্টেরিয়র লোডিংয়ের ফর্মুলা আলাদা, স্ট্রেস অ্যাট কর্নার লোডিংয়ের ফর্মুলা আলাদা। এখানে পিটা কি? এই পিটা হচ্ছে হুইল লোড, ওকে। এখানে পিটা কি? পিটা হুইল লোড। এই এলটা কি? এই এলটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ রিলেটিভ স্টিফনেস। আচ্ছা, বিটা কি? বিটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ রেজিস্টিং সেকশন, ওকে। এই ফর্মুলাতে বসালেই পাওয়া যাবে। এই এই অ্যাকচুয়ালি এই প্রবলেমটা অনেকটাই লেন্দি প্রবলেম। এই নর্মালি এগুলো পরীক্ষায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের পরীক্ষায় না আসার সম্ভাবনাই বেশি। এটা 1998-এর পেপার বলে সেই সময় এসেছিলো, ওকে। কিন্তু উইথ রেসপেক্ট টু দিস ইকুয়েশন উই ক্যান ইজিলি সলভ আউট ওয়েস্টারগার্ড স্ট্রেস ইকুয়েশন অ্যাট এজ, ওকে। চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে। অ্যাকর্ডিং টু গোল্ডবেকস ফর্মুলা দ্য স্ট্রেস ডিউ টু কর্নার লোড ইন কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার। অ্যাকর্ডিং টু গোল্ডবেকস ফর্মুলা এগুলো নর্মালি আসে না, তো যাই হোক এটার অ্যান্সার আমি তাও বলে দিচ্ছি। দ্য স্ট্রেস ডিউ টু কর্নার লোড ইন কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার ইজ গিভেন বাই অপশন নাম্বার সি হুইচ ইজ 3p/h স্কোয়ার। This is the last question of this video as well as in this 1998 paper, ওকে। সো তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও আর আমাকে কমেন্ট করে জানাও, ঠিক আছে। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ। হ্যাভ এ গ্রেট ডে।